नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज तो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया घोड़े दिया माल आज ब्राह्मण को दान दियो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। शंखनाद मृदंग ढोल ठुमकी लगे लाल की। शंखनाद मृदंग ढोल ठुमकी बजे लाल की। शंखनाद मृदंग ढोल ठुमकी लगे लाल की। शंखनाद मृदंग ढोल ठुमकी बजे लाल की। ये गली गली धूम मचली धारी लाल की। गली गली धूम मचे धारी लाल की। नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। हे आज तो आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। हे आज तो आनंद भयो कन्हैया लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। शादी की साकर है सोने की पालकी। शादी की शोभन है सोने की पालकी। शादी की साकर है सोने की पालकी। चांदी की शोभन है सोने की पालकी। हे यशोमती झूलावे जय हो नंद लाल की। यशोमती झूलावे जय हो नंद लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज तो आनंद भयो कन्हैया लाल की। असुरों को काल भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 मखन मुखा नंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो कन्हैया लाल की। आज गोपियों नो प्यारो भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद
ને કાળો ગજબે ઘૂમે ભૂલી ગોરી રાધા ને કાળો ગજબે ઘૂમે ભૂલી એ પચ્છમ ના રાધા રાણી પૂર્વનો કાનું દિવ્યા હંસલાલ સોડે સબરંગી રાતો મારે ઘૂમે બેલડી ને અઠમી ઘરે સોડે પચ્છમ ના રાધા રાણી પૂર્વનો કાનું દિવ્યા હંસલાલ સોડે સબરંગી રાતો મારે ઘૂમે આઠમી ઘરે સોડે રાધા આનાની મોરલી તોને ભુલાવે સૌના ગોરી રાધા ને કાળો ગજબે ઘૂમે ભૂલી ગોરી રાધા ને કાળો ગજબે ઘૂમે ભૂલી કનૈયા મુરલી વાલા રે વાલીના મુરલી વાલા રે કનૈયા મુરલી વાલા રે વાલીના મુરલી વાલા રે મને લાગો
Guru me
પ્રેમ સહિત ગાદી ધરો પધારીએ પવન કુમાર બોલે હનુમાનજી મહારાજ કી જય વંશી વિભૂષિત અરવિંદ કૃષ્ણ Shah
गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरु भगवान की जय। खोड़ियार मात की जय। ब्रह्माणी मात की जय। धावड़ी मात की जय। नारेश्वर महादेव की जय। पितृनारायण भगवान की जय। करारविंदे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। तन्मयता व्रजन्ते। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि। नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्ताद्रिविनाशनानि। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावह
हरिराज धरण की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हरे राम हरे राम हरे राम, 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 हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, 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 हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। विश्वंभर परमात्मा जगत गुरु कृष्णની પરમ કૃપાથી આપના સૌ પિતૃઓના આશીર્વાદથી અને વિશ્વંભરી માં ખોડિયાર માં બ્રહ્માણી અને ધાવડી માતાના શુભ આશીર્વાદથી આજ રોજ ઘોરી પરિવારને આંગણે સ્વર્ગસ્થ રાઘવ દાદાનો સમસ્ત પરિવાર આવો રૂડું ભગવત કાર્ય કરવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થયો છે ત્યારે કથામાં પધારેલા સૌ ઘોરી પરિવાર અને સૌ ગ્રામજનોના હૃદયમાં વિરાજિત પરમાત્મા જગતગુરુ કૃષ્ણને વંદન કરીને આ કથામાં આપણી સૌની રતિ વધે, ગતિ વધે અને મતિ વધે એવા પરમાત્માની પાસેથી શુભ આશીષ માંગીને આવો સૌ ભેગા મળી પરમાત્માની દિવ્ય લીલાઓનું અનુસંધાન કરીએ। શ્રીમદ ભાગવત કથા નો આપણે સૌ ભેગા મળી
અને આજ રોજ પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આવો પરમાત્માને વિનંતી કરીએ કે આપણા સૌના હૃદયમાં બિરાજિત થાય. કોઈ પણ સારું કાર્ય કરવા માટે મૂળભૂત રૂપે 3 વસ્તુની જરૂરિયાત હોય છે એમ ભાગવત કહે છે. એક તો સદઈચ્છા જોઈએ છે. આપણામાં સારી ઈચ્છા હોય કે મારે આ ભગવત કાર્ય કરવું છે અને એને અનુરૂપ યત્ન જોઈએ, પ્રયત્ન જોઈએ, પુરુષાર્થ જોઈએ. વર્ષોથી તમારા મનની જે પરિકલ્પના હતી કે આવું ભગવત કાર્ય અમારે કરવું છે, એને અનુરૂપ તમે પુરુષાર્થ કર્યો અને આજ પરમાત્માનો અનુગ્રહ છે એ થયો છે. ઈચ્છા, યત્ન અને અનુગ્રહ બધું ભળે ત્યારે આવા રૂડા ભગવત કાર્યની શરૂઆત થતી હોય છે. એવું ભગવત કાર્ય આજ આપણે આરંભ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આજ આપણને વિચારવાનો સમય છે. માત્ર ફાજલ સમય છે અને કથા બેસાડી દીધી એટલે બસ પૂરતું એટલું નહીં, પણ આજ આપણે સૌએ વિચારવાનું ટાણું છે કે આ પુરાણ કથાઓ નિત્ય આપણા દેહરૂપી દેવાલયમાં ભજવાય છે. આ કથા આપણી ભીતરમાં રોજ અજવાળા કરે છે. આપણે તો ખાલી સમજવાનું છે, આ અજવાળાના પ્રકાશને અનુભવવાનો છે. આ પુરાણ કથાઓમાં કથા તો છે જ, પણ એની સાથે સાથે કથાના રહસ્યો છે એને આપણે પામવાનો પ્રયત્ન કરશું. આ જે કથા છે એમાં એક ગર્ભદ્વીપ છે. જેમ ગરબાની અંદર દીવો સળગતો હોય એવી રીતે પુરાણ કથાઓમાં તત્વને પાત્ર બનાવી હરતા ફરતા ખોડિયા કર્યા છે, પણ ભીતરમાં એક ગર્ભદ્વીપ છે. એ દીવાનો પ્રકાશ જો આપણને મળી જાય તો આપણું બહુ મોટું કામ થઈ જાય એમ છે. એટલા માટે માત્ર વાર્તાઓમાં ન રહેતા આવો આપણે આના રહસ્યને પામવાનો પ્રયત્ન કરીએ. વેદવ્યાસજી પોતે કહે છે, યો વિદ્યા ચતુરાન વેદા સાંગોપન નિષદો દ્વિજા પુરાણ ચેતન સંવિદ્યા ન સસ્યાદ ચુ વિચક્ષણમ. કદાચ કોઈ માણસ 4 વેદમાં પારંગત હોય પણ પુરાણોમાં જેણે રુચિ નથી લીધી એને અમે પંડિત કહેતા નથી એમ કહે છે વેદવ્યાસ. પુરાણ તો એને કહે છે જેને પુરાતન જેવું કશું નથી, જે રોજ ગાઓ તોય નિત્ય નૂતન છે. દિને દિને નવમ નવમ. રોજ સવારનો સૂરજ ઉગે અને નવા નવા અર્થો નીકળે છે. એ આ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ છે, જેને પુરાતન જેવું કશું નથી છતાં જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પુરાણ પુરુષની વાતો કરે છે એ પુરાણ છે. અને આ પુરાણો માનવમાં મનુષ્યત્વ પ્રગટાવે છે, એટલું નહીં દેવત્વ પણ પ્રગટાવે છે. બધાયને કથા એક સરખી ફળે જો બધા એક સરખી રીતે સાંભળે તો, પણ શ્રવણસ્ય વિભેદનમ ફલભેદોત્ર સંસ્થિત શ્રવણમ તુ કૃતમ સર્વે ન તથા મનનમ કૃતમ. બધાય પોતપોતાની રીતે આ કથાને સાંભળે પણ બધા પોતપોતાની રીતે જો આનું મનન ન કરે, આનું નિધિધ્યાસન ન કરે, આ કથા ઉપર વિચાર ન કરે તો માત્ર માહિતી આપની સુધી પહોંચે, જ્ઞાન ન પહોંચે. માહિતી એ તો આ કાનમાંથી જાય અને સામેના કાનમાંથી નીકળી જાય, પણ એ માહિતી ઉપર વિચારવામાં આવે તો ફલ ભેદ તતો જાતો ભજનાત કપી માનદ. શ્રવણમાં ભેદ હોય તો જ એના ફળમાં ભેદ હોય. અને આપણે બધા જો સરખી રીતે કથા સાંભળીએ તો બધાનું જીવન છે એ વિશુદ્ધ બને છે. અને આ વૈખરી વાણી આપના સુધી કદાચ
ક્યારેક પરા પહોંચે, ક્યારેક પશ્ચંતી પહોંચે, ક્યારેક મધ્યમાં વાણી પહોંચે. પણ વૈખરીની ઉપર જો વિચારવામાં આવે તો એ વાણી પણ પરા બની શકે, પશ્ચંતી બની શકે, મધ્યમાં બની શકે. નહીતર તો વૈખરી વિશ્વ વિગ્રહ, વૈખરી વાણી આખા વિશ્વને વિગ્રહવાન કરીને રાખ્યું છે. એટલે શ્રવણ ભક્તિ છે, આપણે સાંભળીએ છીએ, પણ એ શ્રવણ ભક્તિને જો આપણે દર્શનમાં ન ઉતારીએ તો આ શ્રવણ છે એ ફળતું નથી એમ કહે છે. એટલા માટે પુરાણકાર આપણને આજ્ઞા કરે છે, સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. સદાયને માટે સાંભળ્યા કરો, એનું સેવન કર્યા કરો. આજ્ઞા કરી છે, સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ હરિચિત સમાશ્રયેત. આ કથા તો એવી છે કે જેના શ્રવણ માત્રથી હરિ આપણા ચિત્તમાં આવી અને નિવાસ કરે છે. એટલા માટે કથા એ માત્ર આભાસી દુનિયામાં વિહરવાનો વિષય નથી કે આપણે નવરા છીએ, આ સદુપયોગ કર્યો સમયનો, ખારી શેક ખાઈને એના ફોતરા ઉડાડી દઈએ, એવા આ શબ્દો નથી કથા. આ નક્કર હકીકત છે, વાસ્તવિક દુનિયાની વાતો છે, પણ સંકેત લિપિથી લખી છે. પહેલી નજરે આપણને પુરાણોનું જંગલ ભલે અડાબીડ લાગે, કદાચ બુદ્ધિને ચકરાવે ચડાવે એવું લાગે, પણ એને પ્રત્યક્ષ અનુભવી શકાય એવા પુરાણો છે. સસુખમ કરતું, સુખેથી એને આચરી શકાય એવા પુરાણો છે. તમે વિચાર તો કરો, 3 કલાક તમે અહીંયા કથા સાંભળો, 3 કલાકમાં આપણને રોગ ન આવે, ભય ન લાગે, મોહ ન થાય, નિદ્રા ન આવે, કોઈની નિંદા કરવાનો મન ન થાય. કેવડી મોટી ઉપલબ્ધિ છે આ પુરાણો. એટલા માટે આપણને આપણી બુદ્ધિની મર્યાદાનું ભાન કરાવે છે પુરાણો. જે આંખે જોઈ શકાતું નથી, જે બુદ્ધિથી અનુભવી શકાતું નથી, એ પુરાણ આપણને સમજાવે છે. કથાના માધ્યમથી તત્વને પાત્ર બનાવી અને સમજાવે છે. વિચારો, ભાગવત ઉદ્ઘોષ કરે છે, એ ઘૂઘવતા ગંગાના પ્રવાહમાં સનત કુમારો તો કહે છે, યજ્ઞાન દર્જતી સપ્તાહો. સપ્તાહનું ફળ યજ્ઞ કરતા મોટું છે. સપ્તાહો ગર્જતી વ્રતા. સપ્તાહનું ફળ છે એ વ્રત કરતા મોટું છે. તપસો ગર્જતી પૌંશ્ચેય તીર્થા નિત્યમ હિ ગર્જતી. આ તીર્થ કરતા પણ મોટું છે કથાનું ફળ. એટલા માટે ભાગવતને સિંહ કહ્યો અને પાપને ઘેટા કહ્યા છે. સિંહની એક ગર્જના થાય તોય જેવી રીતે ઘેટા ભાગી જાય, એવી રીતે પાપ આપણા જીવનમાંથી ચાલ્યા જાય છે. યજ્ઞથી, તપથી, વ્રતથી, બધાથી આનું ફળ. ભાગવત ઉદ્ઘોષ કરતા કહે છે, આ ગર્જના છે, આ હાવજની ગર્જના છે, આ એની ડણક છે. પુરાણમાં કોઈ એક પાત્ર, કોઈ એક શબ્દ આપણા ભીતરમાં જો અનુભવ સિદ્ધ થઈ જાય તો આપણું જીવન સુધરી જાય. રામ એ પુરાણનું પાત્ર છે, પણ એક રામ બોલા નામના બ્રાહ્મણના દીકરાને એ નામ અનુભવ સિદ્ધ થયું. જગતને તુલસીદાસજી મળી ગયા અને જગતને રામચરિત માનસ મળી ગયું. રાધા એક પુરાણ કલ્પન છે, પણ નદિયાના એક નિમાય પંડિતને રાધાનું નામ મળી ગયું. જગતને સંત ગૌરાંગ મહાપ્રભુ મળી ગયા. એક હરિશ્ચંદ્રનું નામ સાંભળી અને આ જગતને મહાત્મા ગાંધી મળ્યા. એટલા માટે પરીક્ષિત અંતે બોલે, અજ્ઞાનસ્તમ નિરસ્તમ મે જ્ઞાન વિજ્ઞાન નિષ્ઠયા ભવતા દર્શિતમ ક્ષેમમ પરમ ભગવતમ પદમ. હે ભગવાન, હવે મને તક્ષકનો ડર નથી. ભવતા દર્શિતા ક્ષેમમ,
કારણ કે હવે હું બ્રહ્મ નિર્વાણ અને અભય પદમાં મારો પ્રવેશ થઈ ગયો છે. એટલે નાયા ઈ નર નિર્ભય થયા અને કુડિયા કિનારે બેસી રહ્યા. વિચારો, આ એવી વાતો છે ઝીણી ઝીણી પુરાણોમાં કે આ વાત આપણને બધાને ગાળી ગાળી એમાં કચરો ના આવે એવી રીતે ઋષિઓએ આપણને પાઈ છે. એટલા માટે આ પુરાણ કથાનું એક આગવું મહત્વ છે આપણા શાસ્ત્રોમાં. એવું શ્રીમદ ભાગવત અને એવી આની ઝીણી ઝીણી વાતો સંતો તો ગાય છે. સોઈ વાતો કોઈ જાણે જવીરલા, સોઈ વાત કોઈ જાણે જવીરલા, એ સૂક્ષ્મ વેદ સુનાઓ મેરે દાતા, સદગુરુ રામ મેરી જાઓ રે. સોઈ વાતો કોઈ જાણે જવીરલા, સૂક્ષ્મ વેદ સુનાઓ મેરે દાતા, સદગુરુ રામ મેરી જાઓ રે. મન પવનનો મૂળો બાંધી અગમ ખડકીએ આવો રે. મન પવનનો મૂળો બાંધી અગમ ખડકીએ આવું રે. ખરી ખબરથી કોજુ ખાવિંદને, ખરી ખબરથી કોજુ ખાવિંદને, એ પર લગની લગાવું મેરે દાતા, સદગુરુ રામ મેરી જાઓ રે. સદગુરુ રામ મેરી જાઓ રે. એવું ભાગવતની સોઈ વાતો કોઈ જાણે અને સૂક્ષ્મ વેદની વાતો ભાગવત કરે છે. ત્યારે આવો શ્રીમદ ભાગવતની કથા પહેલા શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યની કથા આવે છે. અને એ પણ શ્રીમદ ભાગવતે એ કથાને નથી ગાય, તો સ્કંદ પુરાણ અને પદ્મ પુરાણના ઋષિઓએ આ કથાને ગાઈ છે. પોતે ને પોતે ભાગવત પોતાના વખાણ કરે તો સારું ના લાગે. એટલા માટે બીજા શાસ્ત્રોએ એના વખાણ કર્યા છે. એ કથાનો આમાં સમાવેશ છે. સ્કંદ પુરાણ અને પદ્મ પુરાણ બંનેમાં 6 અધ્યાયમાં શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય આપેલું છે. અને એ મહાત્મ્યમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. આપણે પોતે ને પોતે આપણો પગનો અંગૂઠો ધોઈ અને પોતે ને પોતે ચરણામૃત લઈએ તો કઈ આપણું માધ્યમ ન વધે. એ તો કોક આપણામાં કંઈક જોવે અને ચરણામૃત લે તો મહાત્મ્ય વધે. એટલા માટે સ્કંદ પુરાણ અને પદ્મ પુરાણના ઋષિઓ ભાગવતનું મહાત્મ્ય 6 અધ્યાયમાં ગાય છે. અને એ મહાત્મ્ય અને એનો પહેલો મંત્ર છે, અદ્ભુત મંત્ર છે. આજની કથામાં આપણે મહાત્મા જોવું છે. ભાગવત કેવું છે, પહેલો મંત્ર છે, પણ જાણે આખા ભાગવતનું સરનામું આપતો હોય એવો મંત્ર છે. આપણે કોઈ પણ બસમાં બેસીએ તો એ બસ ક્યાં જાય એ આપણે બોર્ડ જોઈ અને ચડીએ છીએ. એટલે આ મંત્ર છે એ એવું કામ કરે છે કે આપણને સરનામું બતાવે છે કે આ ક્યાં જાય છે. અદ્ભુત મંત્ર છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપ
પા